الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آج کی ہماری یہ جو محفل ہے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس شریف کے مبارک مسعود موقع پر سلسلہ نقش بندیہ کے نوجوانوں کی طرف سے منعقد ہوئی ہے. اللہ رب العزت حضرت کے فیوز و برکات سے ہمیں محظوظ فرمائے اور مستفیض فرمائے، اور جو ہے جن لوگوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے انہیں ان کے اس عمل کو درجہ قبولیت عطا فرمائے اور اس کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے. عزیزان محترم، ابھی سورج طلوع ہونا باقی ہے. جیسا کہ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ صبح میں سورج طلوع ہونے سے پہلے پرندے چہچہاتے ہیں اور جو اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے والا ہے، رات کی تاریکی چھٹ چکی ہے. تو لہٰذا میں ان پرندوں کے مثل ایک معمولی اور چھوٹا سا پرندہ ہوں جو آفتاب کی آمد کی خبر آپ حضرات کو دے رہا ہوں. ابھی آپ حضرات میرے اساتذہ اکرام مولانا سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ حفظہ اللہ اور استاد محترم مولانا سید صغیر احمد صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامع نظامیہ کے مسیرت افروز کتابات سماعت فرمانا ہے، لیکن استاد محترم کا حکم ہوا تھا اور عنوان بھی دیا گیا تھا. اس مناسبت سے بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائے. مجھے جو حکم ملا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے بیعت کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر کچھ بات کرنی ہے. بہرحال میں اس میدان کا کوئی شہسوار نہیں ہوں، کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، لیکن اپنے اساتذہ سے جو بھی سنا ہے سیکھا ہے وہ چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرتا چلو. عزیزان محترم، بیعت کی فضیلت کے تعلق سے جہاں تک معاملہ ہے، بیعت کی فضیلت میں بیعت کرنے کا خود اللہ رب العزت نے بھی حکم دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیعت کرنے کی تلقین فرمائی اور صحابہ کرام نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت فرمائی. چنانچہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ رب العزت ان مومنین سے راضی ہے اور خوش ہے جنہوں نے جو ہے درخت کے نیچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر جان مال ہر چیز کو قربان کرنے کی سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی. تو اس آیت مبارکہ میں اگرچہ کہ خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر رونما ہوا تھا 6 ہجری میں، لیکن اس میں ہمیں یہ جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بیعت کا جو عمل ہے اس میں بیعت کرنے والے صحابہ تھے اور صحابہ نے جو کام کیا وہ بیعت تھا. تو لہذا اللہ نے بیعت کرنے والوں سے بھی رضامندی کا اظہار فرمایا اور ان کا جو عمل بیعت کرنا تھا اس سے بھی رضامندی کا اظہار فرمایا. چنانچہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ مومنین سے بھی راضی ہوا اور انہوں نے جو بیعت کی تھی اس سے بھی جو ہے نا راضی ہوا. اور جو ہے نا اسلام میں اس بیعت کو بیعت رضوان سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کے حالات کیا ہے، اس کا واقعہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی طرف جانا مقصود نہیں ہے کیونکہ مختصر طور پر بات رکھنا ہے آپ کے سامنے. تو بہرحال اس آیت میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت بیعت سے راضی ہے کیونکہ بیعت جو ہوتی ہے وہ اچھے کام کے لیے ہوتی ہے، نیک کام کے لیے ہوتی ہے، اور ہر وہ جو نیک کام جو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہو اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے.
दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नल्लज़ीना बैत करने वालों की फजीलत बयान करते हुए फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, कि यकीनन जो लोग आपके हाथ पर बैत करते हैं वो आपके हाथ पर नहीं, दर हकीकत वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ पर बैत करते हैं। सुभान अल्लाह। इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, जो है ना यकीनन वो अल्लाह का हाथ उन पर है। अब अल्लाह का हाथ उन पर है तो अल्लाह की ज़ात हाथ वगैरह से पाक है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई ना कोई सिफत मुराद होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी या उसकी ताईद उन्हें हासिल है। तो यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताईद और उनकी करम नवाजी उन लोगों के साथ है। तो लिहाजा यहाँ भी बैत का तज़किरा किया गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ताईद का जो है ना वहाँ पर इज़हार फरमाया। दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुअमिनातु युबायिअनका अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैअन वला यसरिकना वला यज़नीना वला यक़तुलना औलादहुन्ना, कि जो है ना ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मोमिन औरतें आपके पास आए बैत करते हुए, इस बात की बैत करते हुए कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेगी, अपनी औलाद को ख़त्म नहीं करेगी, ये गुनाहों की थोड़ी सी तफसील है, ये गुनाह नहीं करेगी, ये गुनाह नहीं करेगी। तो जब वो बैत के इरादे से आपके पास आए तो फबायिअहुन्ना, आप उनके लिए बैत, उनको उनकी बैत लीजिए और उनको अपने दस्ते हक परस्त पर बैत करने की इजाज़त दीजिए। और वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, और उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत तलब कीजिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बताना ये मकसूद है। कुरान करीम की तो ये आयतें थी जिसमें एक मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बैत से रज़ामंदी का इज़हार फरमाया, एक मुकाम पर जो है ना बैत करने वाले जो किसी दस्ते हक परस्त पर बैत करते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायतें और उसकी ताईदें और उसकी मेहरबानी उनके साथ होती है। और फिर एक मुकाम पर यह फरमाया कि जो है ना अल्लाह सरकार को हुक्म दिया गया कि अगर कोई बैत करने के लिए आए तो आप क्या कीजिए, उनसे बैत लीजिए, उनसे बैत लीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका अगर हम देखेंगे तो उन अहादीस मुबारका में भी मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं। सरकार ने फरमाया बायिऊनी अला अल्ला तुशरिकू बिल्लाहि शैअन, ऐ सहाबा मुझसे बैत करो। सरकार ने खुद सहाबा को बैत करने की तलकीन फरमाई। और बाद अहादीस में ये आता है कि बायाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। बाद मुकाम पर आता है कि बाया को किसी सहाबी इंफरादी तौर पर फरमा रहे हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि बैत करना अल्लाह का हुक्म भी है, सरकार की तलकीन भी है, सहाबा का अमल भी है। तो बहरहाल इससे ज़्यादा और फजीलत के मुताबिक ज़्यादा मैं ये वक्त के मुनासिबत से ये नहीं कर सकता। अलबत्ता बैत की अहमियत और उसकी वो क्या है, बैत की अहमियत के हवाले से जो है ना एक बात बताता चलो कि कुरान मजीद में सूरह जुमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। बाद मुकामात तो कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है वही परवरदिगार है जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के अनपढ़ लोगों में जो है ना भेजा ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें और उनका तज़किया करें, यानी उनको पाक करें। अज़ीज़ान मोहतरम, एक होता है जानना, एक होता है पाक होना। जानने का मतलब यह है कि अगर कोई आप जो है ना जानने में सिर्फ एक आदमी काफ़ी है। मैं जान रहा हूँ किसी चीज़ को पढ़कर हो या किसी भी चीज़ के लिए के ज़रिए से पढ़कर हो, सुनकर हो, जब मैं जान रहा हूँ, यह है जानना। या मैं पाक हो रहा हूँ, पाक होने का मतलब यह है कि मैं बुरी चीज़ें छोड़ रहा